Why Starbucks failed in Australia? Starbucks has coffee shops all over the world. Starbucks кофеханалары, Starbucks дүкендері әлемнің бүкіл жерінде бар. More than 28,000 locations in 76 markets. Қазақстанда бұл жерде 28 мыңнан астам нүктесі және де 76 нарығы бар. From Shanghai to Guantanamo Bay. Шанхайдан бастап Гуантанамо шығанағына дейін. In China, a new Starbucks location opens up every 15 hours. Және де Қытайда әр 15 сағат сайын Starbucks нүктелерінің жаңасы ашылуда. But there is one continent that seems uninterested in the hype over the Seattle-based coffee chain. Бірақ бұл жерде Сиэтлде осы Starbucks желісіне мүлдем қызығушылық танытпайтын бір құрлық бар. That continent is Australia. Және де бұл құрлық Австралия. It's proven to be one of the toughest markets in the world to break into. Бұл әлемдегі ең қиын нарықтардың бірі екені болып дәлелденген. So tough, in fact, that Starbucks closed more than 2/3 of its stores on the continent back in 2008. Тіпті 2008 жылы Starbucks осы құрлықта дүкендерінің 3/2 көп бөлігін жауып тастаған болатын. But what went so wrong with Starbucks in Australia? Сонымен Starbucks пен Австралияда нелер дұрыс болмады? To answer that, let's go back to July of 2000. Бұған жауап алу үшін 2000 жылдың шілде айына оралайық. When Starbucks opened its first Australian shop in Sydney. Starbucks'тың Сиднейдегі ең бірінші дүкен ашу сәті. From there, it expanded fast. By 2000. Осы жерден бастап Starbucks тез кеңейе бастады. Starbucks had 87 stores across the continent. 2008 жылға қарай Starbucks континент бойынша 87 дүкені болды. Менің ойымша Starbucks мәселелерінің бірі A lot of businesses that have been successful in one country is that they thought that their business model could just roll out. Олардың ойынша, олардың сол бір елде жетістікке жеткен бизнестері жай ғана кіргізіп кете аламыз, жай ғана енгізіп кете аламыз деп ойлайды. To a different environment and there was no need for them to adjust. Және де басқа ортаға бейімделудің қажеті жоқ деп ойлайды. But that was the problem. It tried to grow the Бірақ мәселе де осы болды. empire too fast. Starbucks Олар өздерінің бизнесін тым тез дамытқысы келді. rapidly opened up multiple locations instead of slowly integrating them into the Australian market. Starbucks өздерінің жаңа дүкендерін тым тез ашып жіберді. Оның орнына австралиялықтарға сол австралиялықтардың нарығына біртіндеп кіргізудің орнына. When they launched too rapidly and Олар нарыққа кірген сәтте өте тез кіріп кетті, тез ашып кетті. didn't give the Australian consumer an opportunity to really develop an appetite for the Starbucks brand. Олар австралиялық тұтынушылар үшін осы брендке үйренісуге уақыт бермеді. They also moved into regional areas, into outer suburbs of major cities, and so for the Олар осылаймен олар жергілікті осы орталық аймақтарға және де ірі қалалардың шеткі аймақтарына кірді. Australian consumer, it was almost like it was too available. Және де австралиялық тұтынушылар үшін бұл тым қолжетімді болды. And so there wasn't this point of difference, this want, this need for Starbucks, and it wasn't an organic growth, which is what we very much saw in the US. Және де Starbucks тұтынушылары үшін бұл жерде бір қажеттілік немесе сұраныс сияқты сезімдері болмады. Және де бұл ақш-тағы секілді бір пайдалы өнім болмады. In its first 7 years in Australia, Starbucks accumulated $105 million in losses. Starbucks'ın бастапқы 7 жылында Starbucks $105 миллион шығынға ұшырады. 2007, Starbucks Australia was hanging on by a thread. Және де 2007 жылға қарай Австралиядағы Starbucks өте бір қиын жағдайда болды. Taking big loans from the US, totaling up to $54 million. ақш-тан $54 миллион сомасында несие алды. And in 2008, Starbucks announced it was shutting down 61 stores. 2008 жылға қарай Starbucks 61 дүкен жабатын жайлы жариялайды. But of course, 2008 was a difficult time for businesses due to the financial crisis. Бірақ әрине де 2008 жыл бизнес қаржы дағдарысына орай бір бизнес үшін қиын кезеңдер болды. Along with the Australia closures, Starbucks also closed 600 underperforming American stores.
Осы Австралиядағы жабылулармен орай Starbucks ақштағы, Америкадағы тиімсіз 600 дүкенін жабатын жайларды жариялайды. But even still, such a retreat in Australia was embarrassing for the brand. Бірақ оған қарамастан бұндай шегінулер Starbucks үшін бір тым ұят болды. Shutting down 75 stores. Сен бір 75 дүкенді жабатын сәтте For the Australian consumer, when they did leave the market, австралиялық тұтынушылар үшін сен жаңағы нарықтан кеткен сәтінде or at least a large number of their stores were shut down, they didn't really care. немесе сен көптеген нарықтарды, көптеген дүкендерді жапқан сәтінде олар аса мән бермейді. It's partly because Australians are spoiled for choice when it comes to coffee. Бұның себебі австралиялықтардың кофе таңдау мүмкіндігінің өте көптігінде. This coffee market is one of the biggest in the world. The industry Австралиялық кофе маркеті әлемдегі ең ірі маркеттердің бірі. is expected to hit more than $6 billion in total revenue in Ә, 2018. 2018 жылда негізінен бұл сала 6 миллиард доллар жетістікті табу керек деп саналған. They've been immersed in nuances of cafe culture since the mid-1900s, when Italian and Greek immigrants began traveling Бұл 1900 жылдардың ортасынан бастап жаңағы кафе мәдениетін шығына жеткен болатын. to the country. The Иммигранттар, грек, итальян иммигранттары елге келе бастады. immigrants introduced Australians to espresso. By the Грек, итальян иммигранттары австралиялықтарды эспрессомен таныстырды. 1980s, Australians were fully engulfed in cafe culture. They've also grown 1980 жылдары австралиялықтар осы кафе нарығында толыққанды танысып, толыққанды кірді енді. accustomed to specialty menu items, like a flat white or an Australian macchiato. Австралиялықтар жаңағыдай flat white, оның аудармасы кәдімгі ақ кофе деп аударылды. Flat white немесе австралиялық макиато сияқты ерекше сусындарды тез үйреніп кетті. So cafes in Australia were born out of like the Italian culture. Fully engulfed in cafe culture. They've also grown accustomed to specialty menu items, like a flat white or an Australian macchiato. So cafes in Australia were born out of like the Italian culture. Австралиядағы кафе мәдениеті италиялықтардың арқасында жаңағыдай шықты. You know, meeting a friend and knowing your local barista. Білсеңіздер жаңағыдай өзіңнің достарымен көрісу немесе жаңа жергілікті баристаны тану. It being kind of like a local meeting place where everyone knew each other. Бұл кофехана жай ғана өзің бір-бірімен танитын адамдармен танысу ортасы болды. And that coffee was just a part of that. And Және кофе жай ғана бұның бір бөлігі болды. Starbucks came in with what is more of an American style like coffee culture, which is Және де Starbucks өзінің бір ерекше америкалық стилімен келді. essentially just like coffee is a product, coffee is a commodity. Бір ерекше кофе мәдениетін жай ғана кофе өнім немесе кофе жаңағыдай товар секілді. Coffee is like perking up in the morning. It's caffeination. Starbucks Кофе жай ғана бір таңғы сергіту үшін және кофеин алу үшін ғана керек дей. had a basic menu and offered more sugary drinks, which most Australians didn't like. Және де Starbucks қарапайым мәзір бар оларда, және де олардың көптеген мәзірі тәтті сусындарды ұсынады. Ол тәтті сусындарды австралиялықтардың көбісі ұната бермейді. In Australia, where local tastes are different, so we Австралия білесіздер, жаңағы жергілікті талғамдар әртүрлі болады. don't really want a coffee that's hundreds of ounces with lots of sugar in it. We want something. Сіздер білесіздер, біз деген андай тым көп немесе тым қанты көп сусындарды ұната бермейміз, қаламаймыз. A bit more sophisticated. Plus, Біз жай ғана қарапайым, жаңағыдай талғампаз сусындарды қалаймыз. Starbucks charged more than local cafes. Және де білсеңіздер, Starbucks жергілікті баристалық кофелерге қарағанда қымбатырақ. Australians instead opted to pay less for coffee they liked from a local barista they trusted. And so Австралиялықтар оның орнына өздерінің сенімді жергілікті баристаларынан өздері ұнататын кофені алады, Starbucksқа қымбатырақ ақша төлегеннен. you come in with this big like, hey, we're going to open all these cafes and
and they're all going to be to-go focused. Және де сен өзің ортаңа келіп, біз деген жаңағыдай көптеген дүкендер ашайын деп жатырмыз дегенде, олардың фокусы сол жерде болады және олар сол жаққа барады. It just was the complete wrong market for what Бұл жай ғана австралиялықтар үшін жаңа қате нарық болды, олар үшін жаралмаған болды. the Australian was used to. But there's one American coffee company that's thriving in Australia. Founded Бірақ бұл жерде қызығы Австралияда жетістікке жеткен бір америкалық компания болды. in Chicago and now based in Australia. Негізі шығу тегі Чикаго, бірақ қазіргі таңда Австралияда. Gloria Jeans got the traction in Australia that Starbucks couldn't. Gloria Jeans Австралияда өте жақсы жетістікке жетті. Gloria Jeans has more than 400 Australian locations. Gloria Jeans Австралияда 400-ден астам нарығы бар, нүктелері бар. It serves more than 35 million consumers in Australia each year. Ол әр жыл сайын 35 миллионнан астам тұтынушыларға қызмет көрсетуде. So what is Gloria Jeans doing in Australia that Starbucks isn't? Well, Сол Gloria Jeans Starbucks істей алмаған нені істеді Австралияда? the company attributes its success to two Australians who franchised the business in their home country. Shop started Сол Gloria Jeans өзінің брендінің жетістігін франшиза арқылы дамытты, ары қарай осы екі австралиялықтарды байланыстырды. to show up in Australia in 1996. Fast forward to today, the company has a presence in every Australian state. Қазіргі таңда Gloria Jeans Австралияның әрбір штатында бар. Reason? Its menu. The chain offers a Сол wide өзін себебі олардың мәзірлері. variety of espresso drinks and specialty coffee. Себебі олардың мәзірлеріндегі эспрессоның жаңағы таңдаудың көптігінде және де басқа да ерекше сусындардың, кофелерінің жаңағы түрлерінің көптігінде. Failing to adapt its menu to Australians' coffee culture proved to be a mistake for Starbucks. Starbucks үшін жаңағы Австралияның кафе мәдениетінің жаңағы қолдарына алмағаны өте бір үлкен қателік болды олар үшін. And the company faces another challenge later this year. Және де компания осы жылдың соңында тағы да бір қиыншылыққа ұшырады. Starbucks is opening its first store in Milan in late 2018, home of the espresso. Италия Starbucks өзінің бірінші кофе дүкенін Миланда ашқан болатын. So, Italy is rich in cafe culture. But according Италия эспрессоның отаны және де жаңағыдай кофеге бай. to Starbucks, it's not going to make the same mistakes that it did in Australia. Және де Starbucks Австралияда істеген қателіктерін тағы да істемеймін деп айтуында. Осымен 12 минут болды.